ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض لن فامشوا في مناكبها أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبل ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Sadaqallahul Azim. InsyaAllah kita akan pergi ke surah Al-Kahfi. Malam ni kita tak baca penuh macam biasa, kita baca 10 ayat saja. Tapi memang disunatkan baca penuh. Bacaan penuh kita akan baca pukul 8.45 nanti insya-Allah di di FB Persatuan Institut Al-Quran Negeri Semua Pitas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. InsyaAllah kita akan pergi terus kepada surah Kahfi 10 ayat terakhir, iaitu ayat 101 insyaAllah, muka surat 304. Bismillah. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan dan bersama, alhamdulillah kita dapat membaca bersama-sama dalam masa 10 minit ni habis surah Al-Mulk dan akhir 10 awal dan 10 akhir surah Al-Kahfi untuk pelindung kita, seperti mana yang Rasulullah SAW sentiasa berdoa selepas bacaan at-tahiyat akhir. Jangan miss tuan-puan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW habis innaka hamidum majid. Apa doanya? Dalam hadis Muslim, doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung daripadamu dari azab kubur dan azab neraka jahannam dan daripada fitnah kehidupan dan kematian. Di dunia dan kematian ini juga adanya banyaknya fitnah-fitnah. Dan terakhir sekali, wa min syarri fitnati masihid dajjal. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan uji kita, ya Allah lindungi aku daripada seburuk-buruk fitnah, itulah fitnah dajjal. Maka bacaan 10 awal dan 10 akhir surah Kahfi ini sebagai perlindung kita apabila bertemu dengan Dajjal. Semalam saya telah menyentuh tentang 3 jenis bacaan. Ingat lagi tak tuan-puan? Sahabat-sahabat semua ingat tak 3 jenis bacaan dalam tartil? Kalau ingat boleh tak share sikit dalam komen. Pertama, dalam tartil ni warattilil Qur'ana tartila. Tartil ni adalah bacaan yang tartil. Bacaan kata Imam Jazari rahimahullah ta'ala adalah bacaan yang mengikut bacaan tajwid, makharijul huruf dan sifat-sifat. Sifat contoh ada sifat al-jahar dan hamas. Jahar ni adalah sifat yang mana pada huruf tersebut mempunyai tekanan yang kuat sehingga kita menahan nafas. Contohnya a, kita berhenti nafas tu. A, kita tak lepaskan, kita matikan. A, sebab tekanan yang keluar pada tempat keluar tu, jadi sifatnya dipanggil sifat jahar, sifat yang kuat. Bunyi dia a, kita matikan. A, contoh lagi ab, matikan. Tapi kalau huruf ta, ats, kita ada angin. Ats, az, ash, as. Itu sifat-sifat huruf yang dipanggil adalah sifat al-hamas. Tadi jahar, ini hamas. Sifat hamas adalah sifat yang mana tempat keluarnya tekanannya rendah. Apabila tekanannya rendah mengakibatkan kita akan mengeluarkan angin. Ats, bunyikan. Ash, as, kan? Apa lagi contohnya? Jadi kan dia melepaskan angin. Itu jahar dengan hamas. Jadi itu adalah sifat-sifat dalam huruf-huruf bacaan yang kita baca. Jadi maknanya itu dia bacaan tartil. Bacaan tartil adalah bacaan yang menekankan bacaan yang bertajwid, panjang pendek, mat dia semua. Begitu dengan makharijul huruf-huruf, 5 tempat keluar daripada bainis syafatain, mulut, lidah, langit, tekak kita ni semua, halqum semua ni, pangkal, tengah, hujung, semuanya adalah makharijul huruf, tempat keluar huruf. Kita kena jaga. Dan akhir sekali adalah sifat-sifat huruf. Ada banyak, kita sentuh hari ni 2 saja, jahar dan hamas. Baik, dalam tartil semalam kita sentuh ada 3 jenis bacaan. Pertama adalah bacaan yang dipanggil dengan bacaan, iaitulah bacaan tahqiq. Apa dia? Tahqiq. Bacaan tahqiq adalah bacaan yang kita baca dengan lambat, satu persatu. Dzalikal kitabu la raiba fihi
Hudan lil muttaqin. Kita baca 6. Kalau mat arid disukun tu dia jadi 6. Lambat. Ni untuk bacaan yang baru nak belajar. Bacaan untuk kita menerangkan pada orang ramai. Macam tadi saya baca, dia bukan taqiq, dia laju sikit. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Laju sikit. Habis laju, itu adalah peringkat yang kedua, panggil tadwir. Apa dia? Tadwir. Tadwir tu dia laju sikit. Kalau tadi tu dia baca lagi lambat, tahqiq ya. Bacaan satu persatu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia lagu dia straight. Lagu dia tak berapa Melayu. Tapi tadwir dia agak laju. Tapi ada satu lagi jenisnya. Dalam tartil ni ada 3. Tahqiq, tadwir dan hadar. Yang ketiga ni, hadar ni dia lebih laju. Untuk imam-imam tarawih, pelajar-pelajar hafiz, apabila dia ngulang Quran, dia tak boleh baca Tabarakalladzi biyadih. Imam tarawih baca macam tu sampai bila nak habis kan. Tapi kalau imam hafiz, imam-imam kat masjid surah, dia sebenarnya tarawih, dia akan baca lebih laju. Kalau hadar, mana bacanya Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. 2 rakaat je. Qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Jadi bacaan tu baca apa? Hadar. Baik, hari ni saya nak kongsikan last. Kita tutup live kita adalah semalam saya tinggalkan, left hangerkan bacaan keluar daripada mulut atau hidung. Ada orang dia keluar kat hidung lebih. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Salah. Ada orang hidung dia kurang, mulut lebih. Dzalikal, dia macam orang Melayu bercakap kan. Dia jadi suara dia suara Melayu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Salah juga. Jadi dia kena seimbang sebab bacaan Quran ni dia ada fasahatul Arab dia panggil. Mana bacaan tu dia kena ada fasahah. Jangan buka test tuan-puan. Bukan. Dia Kalau Allah bukan Allah, salah dia Dia kecilkan sikit. Allahu akbar. Allah. Itu dia. Jadi fasahah Arab ni kita keluar, ini kita sentuh di lain dah fasahah. Tapi yang saya nak sentuh adalah hidung. Jadi hidung ni sebenarnya yang keluar 40%, mulut 60%. Jadi hidung memain peranan. Dia jadi bunyi Arab tu ada. Kalau hidung tak ada, tutup hidung kan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dia jadi pelik bunyi dia. Orang Melayu kita yang baru-baru nak belajar, hidung dia tak ada, dia kurang. Mungkin 20% saja. 20% tak boleh. Jadi untuk belajar tak apa, nak belajar izhar contoh kan. Mimmar qadida kan, boleh nak belajar, boleh sikit-sikit ada tengah-tengah tempat izhar nak belajar. Tapi ketika mana kita nak membaca Quran secara biasa, hidung kena berapa peratus? 40%. Mulut berapa peratus? 60. Maknanya mulut lebih tapi hidung pun agak banyak juga. Jadi ada sedikit bunyi-bunyi hidung akan keluar. Contoh tadi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ustaz nak baca Fatihah dengan ustaz boleh tak? Saya pun tak pandai. Tengah live ni nak buka, saya pun tak berapa pandai. Macam mana caranya untuk buka mic tu, speaker orang. Mungkin nanti boleh PM saya. Bacakan. Boleh tuan-puan rekodkan bacaan tuan-puan, PM saya kan. InsyaAllah saya akan membetulkan bacaan tuan-puan surah Fatihah. Jadi
Hari ini pembelajaran kita ulang kaji tentang bacaan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan secara tartil. Imam Jazari rahimahullah mengatakan tartil itu adalah menjaga hak-hak bacaan dan huruf-huruf dengan tajwid panjang pendeknya, dengan tempat keluar makharijul hurufnya, dan sifat-sifat hurufnya perlu dijaga. Penting tuan-puan, sebab kita takut bacaan kita tidak kena, bacaan kita tidak tepat macam mana kita nak menghadap Allah Ta'ala, sebab Quran akan menjadi teman kita dalam hidup. Saya ingat kisah Syekh Ali Jabir sebelum dia kembali ke rahmatullah. Dia cerita satu kisah yang semua orang terkejut. Dia telah bermimpi berada dalam alam kubur. Dia dalam kubur, dia kata gelap segelita-gelita. Ini dia mimpi. Tiba-tiba dia nampak cahaya yang terang benderang menerangi kubur dia. Allahu Akbar. Apa dia? Itulah dia Al-Quranul Karim yang menjadi teman pada dia. Sampailah dia sedar balik, dia cerita pada orang. Tak lama kemudian dia takdir Allah disebabkan COVID-19. Umur dia baru 42. Muda lagi tuan-puan. Allah panggil pada usia yang muda ini. Antaranya adalah Allah tidak mahu orang yang alim soleh ini matinya dalam bentuk yang su'ul khatimah. Jadi dipanggil pada awal muda 40 tahun. Ramai yang Imam An-Nawawi rahimahullah muda 40 tahun. Ada ustaz-ustaz syekh-syekh kita yang umur dia muda meninggal dunia. Termasuk Syekh Ali Jabir daripada Indonesia. Lahirnya di bumi Madinah. InsyaAllah tabarakah. Jadi kita ambil peluang sama-sama membetulkan bacaan kita. Ini kita boleh berjumpa, tapi macam mana pun mesti kita talaqi. Kita kena membetulkan bacaan kita, jumpa seorang demi seorang. Jadi saya agak itu saja. Kita tangguh dengan kafaratul majid dan surah wal as. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih pada Ustaz Suprianto. Apa ni Ustaz Supriant? Ya Ustaz, siap ya. Jumpa lagi kita insya-Allah. Baik, daripada Bandung katanya. Assalamualaikum.